Hello, good morning students. I am Vaibhav Shah and I am going to teach you second subject, that is organization of commerce and management along with economics. So this is our lecture number first of subject organization of commerce and management, and today we are going to discuss about the introductory part only. But as you all know, I again want to congratulate you, all of you, for successfully cracking your standard 10th examination. And now please concentrate on studies, because right now we are facing the pandemic which never seen before. This is the very bad or very rare situation where we cannot predict the future, or we cannot predict the next hour, next day, or next week, or next month, because this is the situation where anything can happen. So I request you, please stay at your home, don't go outside without any reason, and make sure that you are studying well by residing at home. આપણને એક એવો ગોલ્ડન ચાન્સ મળ્યો છે અત્યારે કે જેનાથી આપણે ઘણું બધું ઘરે રહીને કરી શકીએ છીએ. Many of the students might be not very well proficient in the English itself, as we are studying in English medium, but I have seen the level of many students of different schools. They are not able to understand the full lecture in English itself, and that's why we have to deliver the lecture in Gujarati. Sometimes it becomes a very awkward moment then how to explain in Gujarati to the students of English medium, but it is the truth that we have to accept. So I suggest you, there are so many YouTube channels in which the videos of the English or the English grammar and the basic English is also there. So I request you to spare some time and get the benefit of this pandemic by staying at your home, and please go through it so that your English will improve, because today you are in a very small city where your inefficiencies can be high, but when you move to any metro or big city, then it may happen that once it becomes a burden for you if you are not knowing English very properly. So spare the time for improving your English, and there are some of the chance that you may also do, or you may also enjoy some of the things you like most, like you may also the music, you may also enjoy the music which is available on internet, different art and craft, because there are nowadays so many channels who are making such kind of things. For a girl student, there is so many recipe classes are also there, where you may learn some of the recipe which will be useful in your future course of action. You may get the information of different types of courses that are available after standard 12 in the commerce field, and which will be useful in your future path of success. So I request you to spare the time and don't waste your time behind social media or gaming or movies, because it is for the purpose of idleness only, where you can waste your time when you are idle. But when you are in a work, or when you want to do something very fruitful, then you have to focus on different elements or different subjects which are available in internet. And today the biggest guru is itself the YouTube, where you may find so many channels or so many work, so many different kind of activities which will be useful for your career growth also. So let us now start with the subject of organization of commerce. But before that, today's lecture, I want that first of all you will understand the examination pattern. As you all know, in our last lecture, that is in lecture number first of economics, we discussed everything about your future course of action. So today I want to share with you the paper style, which is of the subject OC
and economics. Here I will explain both these paper styles together because there is a very small or negligible difference between these two chapters, these two subjects. But for you people, it is necessary to understand because it might happen that in your 10th standard you go through the 50 marks of MCQ pattern, or there is a majority of MCQ or a very short note kind of examinations are there. But standard 12 is totally different, and we will consider the standard 12 as the main examination and standard 11 as the base for this examination, and we will try to follow each and everything which is described by the board. So first of all, let us understand paper style. You will be having 5 sections. Let us start with section A. In section A, you will be having 10 MCQs. That is objective types of question. That is of the 10 mark. Here you have to choose one of the best or correct element out of the 4 different options given. 4 ઓપ્શન માંથીને આપણે જે બેસ્ટ ઓપ્શન છે ચૂઝ કરવાનું છે. એવા માત્ર 10 MCQ પૂછવામાં આવશે. So you have to limit yourself if you want to do objective type of study to 10 marks only. Section B is of the VSQ pattern, that is 1 mark questions, and it is also of 10. That's why we will be getting 10 marks from very short question. Here one thing which I want to convey you or wants to make it clear is that in each and every section the limit or the length of the question is decided by board itself, and you have to strictly follow whenever it is the subject matter or concern with the subject organization of commerce and economics, because both of these subjects are totally theoretical and board is considering each and every aspect when you are writing for your examinations. Board is considering the matters that you have written, the styles that you have adopted, your presentation, your handwriting, and your length of the question itself. It means you have to be proficient in all the aspects whenever you are writing the subject organization of commerce or economics. As you all know, the pattern of board examination is like that. Total 100 marks paper will be having 4 main subject. First one is elements of accountancy, 100 marks. Second one is statistics, 100 marks. Third one is economics, 100 marks. Fourth one is organization of commerce, it is also 100 marks. Fifth one is Gujarati, also 100 marks. Sixth one is English, 100 marks. And seventh one, if SPCC is there, that is the secretarial practice and commercial correspondence, then it is of the 100 mark, and if computer is there, then it will be of the 150 marks. So here in this particular subject we will be having 100 marks paper. This will be of 3 hours. The time of examination is fixed by the board for standard 12 is from 3 to 6, that is starting from 3 p.m. in the noon to 6 p.m. in the evening. And first of all you will get a 15 minutes for reading the examination or examination paper. It is from 3 to 3:15, and supplementary will be supplied at 3:15 itself, and you will be having 3 full hours, so your papers will be completing on 6:15. So it is the 100 marks question and 3 hours. In 12 we will discuss
about the examination pattern of standard 11 later on part, but right now we are focusing on the paper style of 100 marks, that is of your board examination. Then, so here in VSQ or 1 mark, you have to write 10 words only. It means the length of your question will be of 1 line or 2 line or max to max 2.5 line, not more than that. Then thirdly, section C is of the short question, that is of 2 marks each. And as far as the organization of commerce and management is concerned, you will be having 15 questions of 2 marks each, and the total marking is 30 marks of section C itself. Here it is the short question or basic of the GR nature, that is give reasons. So here it may happen there is some kind of statement is there and you have to explain the statement according to your thoughts or your understanding. So here the section C is of the SQ, that is 2 marks each, 15 questions will be asked and their weightage is 30 marks. But here the minimum word that is required is 20 to 30 words. Words means when we are converting it into the length of the answer, then minimum 1 paragraph of 7 to 10 lines. 20-30 વર્ડ્સ એટલે શું થાય કે 2 માર્ક્સ ની અંદર તમે જે ક્વેશ્ચન, મને એવું લાગે છે and I know also that in standard 10th તમે 10th સ્ટેન્ડર્ડ ની અંદર જે ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સ માં લખતા ને અથવા તો જે આપણે શોર્ટ નોટ ટાઈપ જે તમે લખતા 8 to 10 લાઇન્સ ની, એ તમારે અહીંયા કમ્પલસરીલી 2 માર્ક્સ માં લખવી પડશે. કેમ કે તો 20 to 30 વર્ડ્સ થાય. તમે સમજો ને 10 વર્ડ્સ ની અંદર 2.5 લાઈન થતી હોય તો 30 વર્ડ્સ ની અંદર ઓલમોસ્ટ 8 લાઇન્સ તો થતી જ હોય અને તમારે એ રીતના એનું જે રીઝન છે આપવાનું રહેશે અને એ પ્રમાણે તમારું સેક્શન સી છે એ 30 માર્ક્સનું થશે. સો હિયર 10 plus 10 is equal to 20 plus 30 is equal to 50 માર્ક્સનું પેપર છે એ સેક્શન ABC નું છે. Then let us move forward the section D. Is of the LQ, long questions, 3 marks each. In OC we will be having 10 questions of 3 marks each, so it is also of 30 marks. The length of the question is 50 to 80 words. હવે અહીંયા તો સ્પેસિફિકલી હું તમને એવું કહી શકું કે જે સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં તમે 5 માર્ક્સના આન્સરમાં જેટલું લખતા હતા ને એટલું તમારે સ્ટાન્ડર્ડ 12th ની અંદર અથવા તો 11th ની અંદર 3 માર્ક્સમાં લખવાનું છે. આ 3 માર્ક્સનો આન્સર તમારો એક ફૂલ પેજ અને પાછળ થોડું અથવા તો 1.5 પેજ આજુબાજુનો થવો જોઈએ તો તમારા 50 to 80 વર્ડ્સ થશે. એટલે અહીંયા આગળ હવે તમારે એ મેન્ટાલિટી સુધારવી પડશે કે ત્યાં આગળ જેટલું લખવાના 5 માર્ક્સ મળતા હતા એટલું લખવાના અહીંયા 3 માર્ક્સ માંગ મળશે. કેમ કે ટોટલી થિયોરિટિકલ સબ્જેક્ટ છે, ઇલોબરેટિવ ઇન નેચર છે, એટલે તમારે ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ છે ઇલોબરેટ કરવી જ પડશે, ડિટેલમાં લખવી જ પડશે. એટલા માટે સેક્શન ડી that is of the long question of 3 marks અને એ 10 questions હશે અને તમને 30 marks છે એમાંથી ને છે. And lastly section E, very long question, 5 marks each, 4 questions will be asked, total weightage is 20 marks and it will be between 100 to 130 words, એટલે કે ઓલમોસ્ટ 2 પેજ થી લઈને 2.5 થી 3 પેજ જેટલું તમારું રાઇટિંગ છે
એ તમારે આની અંદર કરવાનું રહેશે. સો હવે તમે ટોટલ કરો 10 માર્ક્સ પ્લસ 10 માર્ક્સ 20 પ્લસ 30 50 પ્લસ 30 80 પ્લસ 20 એટલે 100 માર્ક્સ થઈ ગયા. એટલે ટોટલ 100 માર્ક્સ નું પેપર છે. નો ઇન્ટરનલ માર્કિંગ ઇઝ ધેર ઇન સ્ટેન્ડર્ડ 12. You have to write each and everything by your own, but you have to consider each and every situation, and based on that you have to complete your fair books, your concepts books and everything કે જેના બેઝ ઉપર થઈને આપણે પ્રિપરેશન કરી શકીએ અને લખી શકીએ. એવું નથી કે સ્કૂલનો સાવ કંટ્રોલ ના જ હોય, કેમ કે એવું પણ પોસિબલ છે કે ધારો કે તમે સ્કૂલ એક્ઝામ્સની અંદર પ્રોપર ફોકસ નથી કરતા અને સ્કૂલ એક્ઝામની અંદર તમે પ્રોપર નથી લખતા, તો તમારા જે બંને એક્ઝામિનેશન્સ છે, ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ એક્ઝામિનેશન અને પ્રિલિમ્સ, ના બંનેના માર્ક્સ બોર્ડની અંદર જાય છે અને એ પ્રમાણે બોર્ડ છે એ કન્સિડર કરે છે. હવે આ જે મેં સિસ્ટમ સમજાવીને એ સ્ટેન્ડર્ડ 12th ની છે. ફરક કેટલો આવશે એ હું તમને સમજાવી દઉં. આ આખી પેપર સ્ટાઇલ છે એ ઓસી ની છે. ઇકોનોમિક્સ ની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ 12th માં સેક્શન ઈ માં એક ક્વેશ્ચન એ લોકો ડાયાગ્રામ બેઝ 100% પૂછે છે. બીજી એક વસ્તુ મારે જે તમને અહીંયા કહેવાની છે ને એ છે કે બોર્ડ છે એ બ્લુપ્રિન્ટ ફોલો કરે છે. એટલે કે બોર્ડ શરૂઆતમાં જ જ્યારે ટેક્સ્ટ બુક બહાર પાડે છે ત્યારે એની બ્લુપ્રિન્ટ આપી દે છે કે કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા કેટલા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે. એટલે અહીંયા 10 MCQs હોય ને તો આપણને ખબર જ હોય ચેપ્ટર નંબર 2 3 5 7 8 9 10 એમાંથી ને પૂછાશે. અહીંયા આગળ VSQ હોય તો ચેપ્ટર નંબર 1 3 4 6 7 એમ એવી રીતના. એટલે એ જે બ્લુપ્રિન્ટ છે બોર્ડ ફોલો કરે છે. આ જે પેપર સ્ટાઇલ છે સબ્જેક્ટ ઓસી ની છે. ઇકોમાં કેટલો ફેર આવે છે તો કે અહીંયા 15 ના બદલે 14 ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. એટલે આ 38 માં 30 વાળા 28 માર્ક્સ થશે. અહીંયા 10 ના બદલે 9 ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે એટલે અહીંયા 27 માર્ક્સ થશે. અને અહીંયા 4 ના બદલે 5 ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે એટલે અહીંયા 25 માર્ક્સ થશે. બીજું કાંઈ નહીં, બાકી બધું સેમ. આમાં ખાલી બે જગ્યાએથી એક 2 માર્ક્સ નો અને 3 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન લેસ કરીને 5 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન. સાથે સાથે પેલા બંને છે એ કમ્પલસરી નેચરના છે. એટલે કે તમારે 10 MCQs કમ્પલસરી લખવાના છે અને 10 VSQ કમ્પલસરી લખવાના છે. જ્યારે અહીંયા આગળ આમાં તમને એટલીસ્ટ 3 ક્વેશ્ચન્સ એવા છે જેમાં ઇન્ટરનલ ઓપ્શન હશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન નંબર 10 20 અને 24 સિક્વન્સમાં હોય એટલે પહેલા 10 ક્વેશ્ચન MCQ ના, પછી 11 to 20 VSQ, 21 to 35 ASQ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 24 માં એક ઇન્ટરનલ ઓપ્શન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 29 માં બીજો ઇન્ટરનલ ઓપ્શન છે અને ક્વેશ્ચન નંબર 33 માં ત્રીજો ઇન્ટરનલ ઓપ્શન. તો એ સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન ના ઓર માં જ બીજો સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન છે જે તમારે લખવાનું. લેન્થ બધાની મેં તમને સમજાવી દીધી છે. આમાં ઇન્ટરનલ ઓપ્શન હશે 3 ક્વેશ્ચન ના, આમાં 2 ક્વેશ્ચન ના હશે, આમાં 2 ક્વેશ્ચન ના હશે. એટલે ત્રણેયમાં તમને ઇન્ટરનલ ઓપ્શન્સ મળશે. નહીં કે એવું કે આના બદલે આ કે આના બદલે આ, એવું નહીં, સ્પેસિફિકલી. અને એ પણ તમને ચેપ્ટર્સ બ્લુપ્રિન્ટમાં કહી દીધું હોય ચેપ્ટર નંબર 3 ના ઓરમાં બીજો ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નંબર 3 માં પૂછાશે. ડન. ધીસ ઇઝ ઓફ ધ સ્ટેન્ડર્ડ 12th. 11th માં શું છે? 100 માર્ક્સ વાળો પેપર છે 80 માર્ક્સ માં કન્વર્ટ થાય છે. પ્લસ 20 માર્ક્સ ઇન્ટરનલ છે જે અમે આપશું. 20 માર્ક્સ ઇન્ટરનલ સ્કૂલના હાથમાં છે અને 80 માર્ક્સ છે એ બોર્ડના હાથમાં છે. એટલે કે 80 માર્ક્સ નું એક્સટર્નલ પેપર સેમ આખી એક્ઝામિનેશન પેટર્ન છે એ પ્રોપોર્શનેટલી રિડ્યુસ થાય. 10 MCQ છે અહીંયા 8 MCQ થઈ જશે, અહીંયા 10 ઓનલાઈન છે અહીંયા 8 ઓનલાઈન થઈ જશે. એમ જ બાકીના બધા ક્વેશ્ચન્સ એ પણ પ્રોપોર્શનેટલી રિડ્યુસ થઈ અને ફાઇનલ એક્ઝામિનેશન છે એ તમારી 80 માર્ક્સની બનશે અને બાકીના 20 માર્ક્સ છે જે ઇન્ટરનલી અમે આપશું. એની અંદર સૌથી પહેલું તમારું અટેન્ડન્સ, ક્લાસ વર્ક, હોમવર્ક સબમિશન, યોર બિહેવિયર, યોર ડિસિપ્લિન, your first two examination performance
આ બધી વસ્તુ કન્સિડર કરીને 20 માંથી આપશું, જેમાં કોઈ જાતનો પ્રેજ્યુડાઇસ નથી હોતો કે આને વધારે આપવાના આને ઓછા આપવા, એવું કાંઈ નથી હોતું. તમે જેટલું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપશો એટલું તમે સારામાં સારું પરફોર્મન્સ કરી શકશો. આવી જ રીતની આપણી આખી એક્ઝામિનેશન પેટર્ન છે, જેમાં આજે આપણે શું સમજ્યા, તો કે આજે આપણે સમજ્યા કે કઈ રીતના બોર્ડની બ્લુપ્રિન્ટ છે. પહેલા આપણે સબ્જેક્ટ ઓસીની આખી પેપર સ્ટાઇલ જોઈ, પછી આપણે ઇકોનોમિક્સની પેપર સ્ટાઇલ જોઈ. આ સબ્જેક્ટ ઓસીનું હતું ને આ 12th નું છે. એને આપણે 11th માં કન્વર્ટ કર્યો, એટલે કે 80 માર્ક્સના એક્સટર્નલ એક્ઝામિનેશન, 20 માર્ક્સ છે ઇન્ટરનલ તમને પેપર્સમાંથી મળશે. અને એ આખી પેટર્ન આપણે ડિસ્કસ કરી લીધી છે. આઈ હોપ તમને સમજાવી હશે. એટલા માટે સમજાવી છે કે જેથી તમને 11th માં શું લખવું અને ખાસ કરીને તમારે જે લેન્થ છે એના ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ કરવાનું રહેશે. કેમ કે લેન્થ છે એ કન્ટેન્ટ ઉપર જ ડિસાઈડ થશે. એકની એક વાત તો તમે 2-3 વાર લખશો તો અમને તો ખબર પડી જ જવાની છે કે તમે શું લખ્યું છે અંદર. એટલે તો તમારા માર્ક્સ પછી એવી રીતના થાય, પછી એવું નહીં કહેવાનું કે સર તમે કીધું તું તો મેં આખું પેજ લખ્યું જ તું પણ મને માર્ક્સ ના આવ્યા. ઇટ ઇઝ નોટ ધ મેટર ધેટ you are writing, but what you are writing is more enough so that we can find the solution and we can give the good marks. સાથે સાથે આપણે સબ્જેક્ટ મેટર ડિસ્કસ કરીએ પહેલા હું એવું ઈચ્છું છું કે તમને હું 5 માર્ક્સની એક પેટર્ન સમજાવી દઉં. કેમ કે સમજો કે સબ્જેક્ટ મેટરની આજે આપણે વાત ન પણ કરી શક્યા તો પણ વાંધો નહીં, કેમ કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કરી લઈશું, એ કોઈ વાંધો નહીં. હવે 5 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન કઈ રીતના આપણે લખશું. 5 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન લખવા માટે સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ કરશું ઇન્ટ્રોડક્શન. જે પણ ક્વેશ્ચન આપવામાં આવ્યો છે એ ક્વેશ્ચન સમજો. સૌથી પહેલા એવું પૂછવામાં આવ્યું છે એક્સપ્લેન ધ મીનિંગ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ. ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ કોમર્સનો એક પોઈન્ટ છે ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. Explain the meaning of economic and non-economic activities and differentiate between them. તો introduction ની અંદર આપણે economic activity and non-economic activity નો જે introduction ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર આપ્યો છે એ સમજવાનો છે, એ પ્રમાણે લખવાનો છે. introduction તમારી એવરેજ 4 to 6 લાઇન્સ ની થવી જોઈએ. હું તમને સ્ટાન્ડર્ડ 12th માં કેમ લખવાનું ને એ સમજાવું છું કે જેના લીધે થઈને કોઈ તમારા 5 માર્ક્સ માંથી ને હાફ કરતા વધારે, કેમ કે હાફ એવો છે કે એનું એ લોકોએ ક્લેરિફિકેશન આપવાનું નથી કે અમે શું કામ હાફ કર્યું, એનાથી વધારે કટ કરો ને આપવું પડશે. એટલે તમે આ કરશો તો તમારું પ્રોપર આખું, અને એટલા માટે અત્યારે કે તમે 11th માંથી જ સમજી લો. ઇન્ટ્રોડક્શન છે એ તમારી 4 to 6 લાઇનની હશે. સેકન્ડ વન જે પોઈન્ટ તમે લખો છો મને બેઝિકલી નાના હેન્ડરાઇટિંગની હેબિટ છે, એટલે મારાથી ભૂલમાં નાના હેન્ડરાઇટિંગ થઈ જતા હોય તો હું જ્યારે મને યાદ આવે ને ત્યારે પછી મોટા કરી દઉં. પણ હું જે લખું છું ને એ સાથે બોલું છું, એટલા માટે તમારે એ ચિંતા નહીં કરવાની, કાંઈ તમારે બાકી રહી જશે. હવે સેકન્ડ પોર્શન છે જે મીનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન. ઘણી વખત એવું થતું હોય કે આપણે અત્યાર સુધી શું કર્યું ને ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, મીનિંગ કે ડેફિનેશન છે એમાં જો. તો ડેફિનેશન કોને કહેવાય કે જે સ્પેસિફિક ઓથરે આપી છે, એના નામ સાથે આપી છે ને એ ડિક્ટો ટુ ડિક્ટો જેવી અંદર છે એવી જ તમારે યાદ રાખવાની છે, લાઈન બાય લાઈન. એમાં કોઈ જાતનું કાંઈ વચ્ચે ભૂલાવું ન જોઈએ. જો એટલા આપણે એફિશિયન્ટ ઇનફ હોય ને તો જ હેડિંગ ડેફિનેશનનું દેવા. આપણે ઓન લેંગ્વેજમાં લખવાની ટ્રાય કરીએ તો આપણે મિનિંગ લખવાનું. બીજી વસ્તુ એ પણ હું તમને સમજાવી દઉં કે 12th બોર્ડ છે એ એક્ઝામિનેશનની જે પેપર છે એ પેપર સેટિંગ પણ ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જ કરે છે અને પેપર ચેકિંગ પણ ટેક્સ્ટ બુકના જ આન્સર્સમાંથી થશે. એનો મતલબ એવો છે કે તમારે 10th સુધી ભલે તમે તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લખી એ ચલાવી લીધું બોર્ડે, પણ 12th માં કમ્પલસરી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જે વર્ડ્સ આપ્યા છે, જે લેંગ્વેજ આપી છે અને જેમ આપ્યું છે એમ જ લખવાનું રહેશે. એમાં કોઈ પણ જાતના તમે ચેન્જીસ કરવા જશો તો માર્ક્સ કટ થશે.
એટલે મીનિંગ પણ લખો ને તો તમે તમારા ઓન વર્ડ્સમાં લખો, એનો મતલબ એવો નહીં કે સાવ જ ઓન લખો, રિલેટેડ લખી શકો. હવે સમજો કે ડેફિનેશન કે મીનિંગ હોય એ ઓલમોસ્ટ 3 to 5 લાઇન્સ ની હોય, એટલે આટલું બચ્યું. પછી નેક્સ્ટ આવે છે પોઈન્ટ્સ. સબ્જેક્ટ ઇકોનોમિક્સ અને ઓસી એવા સબ્જેક્ટ છે કે જેમાં દરેક ક્વેશ્ચન ની અંદર પોઈન્ટ્સ હશે જ. જેમ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ કોમર્સ છે, એનો કોઈ પણ એક ટોપિક લો ને તેના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપ્યા 8-10 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. એડવાન્ટેજીસ આપ્યા હોય 5-7 એડવાન્ટેજીસ છે, ડિસએડવાન્ટેજીસ આપ્યા, આ છે તે બધું. તો અહીંયા જે પોઈન્ટ્સ તમે લખો છો એ તમારે જસ્ટ શું કરવાના છે, લિસ્ટ આઉટ. એટલે જેટલા પોઈન્ટ્સ હશે ને એટલી લાઇન્સ થશે. 8 પોઈન્ટ હોય તો 8 લાઈન થાય. એમાંય તમે તમારી મરજી પ્રમાણે વચ્ચે એક લાઈન છોડીને લખી શકો છો. પહેલી વસ્તુ, સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં સપ્લિમેન્ટરીની લિમિટ હતી. એક સપ્લિમેન્ટરી લીધી ભરાઈ ગઈ તો તમે એક્સ્ટ્રા સપ્લિમેન્ટરીઝ માંગી શકો છો. એટલે તમારું પ્રેઝન્ટેશન જોવે ને એટલું પરફેક્ટ અને પ્રોપર જુઓ કે જેના લીધે થઈને કોઈ પણ એ પેપર ચેક કરવા માટે એટ્રેક્ટ થાય અને ચેક કરે. પોઈન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાના છે. જેટલા પોઈન્ટ્સ હશે એટલી લાઇન્સ, ડબલ લાઇન્સ પણ થઈ શકે કેમ કે એક વચ્ચે છો. પણ એ યાદ રાખજો કે અહીંયા 9 પોઈન્ટ હોય, તમને 9 પોઈન્ટ યાદ હોય તો જ લિસ્ટ આઉટ કરો. સમજાય છે? 7 પોઈન્ટ જ યાદ છે, 2 પોઈન્ટમાં ગોળા મારવાના તો અહીંયા ના લખશો. Because it is not that thing that the local paper checker will check your paper. There is a standard faculties are there who are checking your paper in your boards, board examination. So you have to list out the points only when you know each and every point. Obviously it may happen that in characteristics or advantage the sequence is not important. Means you may write any of the answers or any of the points upward or downward, or you may change the sequence, but when it is in the process, then you have to go in a lockstep fashion only. That means you have to write each and everything in a properly, line by line, or in a proper sequence itself. So it is the points that you have to list out. હવે આમાં સમજો, ફર્સ્ટ પેજ છે ઇન્ટ્રોડક્શન થી સ્ટાર્ટ કરો, 4-6 લાઈન એની મેં એક લાઈન છોડીને મીનિંગ લખી, ત્યારે એની પોઈન્ટ્સ તમે લિસ્ટ આઉટ કરો ને તો પહેલું પેજ તો પતી જાય, પાછળના પેજ ને 3-4 પેજ ડન. ધેન નેક્સ્ટ ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન. આપણે જેવું ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરશું એટલે ધીમે ધીમે તમને ખબર પડશે કે દરેક પોઈન્ટ છે એની અંદર 5-5, 7-7, 10-10 લાઈનનું એક્સપ્લેનેશન છે. હવે સમજો કે અહીંયા પોઈન્ટ આઉટ ની અંદર 9 પોઈન્ટ્સ છે, એ 9 પોઈન્ટ્સનું તમે અહીંયા એક્સપ્લેનેશન આપો જ ને તો 2 પેજ તો એના જ જતા રહે. એટલે ઓલમોસ્ટ 1.5 પેજ હતું, 2 બીજા 3-3.25 પેજ તો થઈ ગયા. સમજો કે 5 પોઈન્ટનું જ એક્સપ્લેનેશન આપો છો તોય 1.5 પેજ થાય, તોય તે 3 પેજ થઈ ગયા. આ શું છે કે બોર્ડ એટલું રિક્વાયર્ડ કરે છે, એક્સપેક્ટ કરે છે, એટલે એટલું આપણે લખવાનું છે. એક્સપ્લેનેશન લખાઈ ગયા પછી છેલ્લે લાસ્ટ લખવાનું રહી છે કન્ક્લુઝન. તમે આ દરેકના હેડિંગ આપી શકો છો, બરાબર. સૌથી પહેલું ઇન્ટ્રોડક્શનનું હેડિંગ આપો, એ લખો. એ જસ્ટ 2 to 3 લાઇન્સનું ઇનફ છે. So here that we can say that the economic and non-economic activities are different from each other. Remember, and economic activities is the main concentration of the subject organization of commerce and management. That's it. This is the only conclusion that you need to write. So here you have written the whole 5-mark question, but you have to consider this sequence. Either you are writing in a 11 or in a 12. આપણે જે પણ વર્ષમાં લખશું 11th માં આટલા પહેલા દિવસે સમજાયું કે તમે અત્યારથી આ પ્રેક્ટિસ પાડજો અને આ પ્રેક્ટિસથી તમે બધી વસ્તુ લખજો, જેના લીધે થઈને આગળ જતા તમને ઇશ્યુ ના થાય અને એક પ્રેક્ટિસ થઈ ગયાથી તમે પહેલેથી જ આવી રીતના બધું લખી શકશો. ડન. This is what expected from you in 5 marks questions. Now almost we have discussed each and everything regarding your board examination and regarding the examination of standard 11th itself.
In standard 11, I think if there is no change in any of the examination pattern, then you will be having first examination of paper 50 marks each, second one is also 50 marks, and third one is of 100 marks. While in standard 12, the first exam is also of 100, second is also of 100, and final is obviously the board examination is of 100 marks itself. 11 માં આટલું બધું બર્ડન નથી. 11 માં શીખવાનું બહુ બધું છે આપણે. You have to learn hard so that it becomes very easy when you come in the standard 12. Now, હવે જેટલું છે એટલું almost discuss થઈ ગયું છે. If there is any point that comes to my mind afterwards, then we'll cover it in the next lecture itself, or whatever your concerns and your doubts will be discussed in next lecture. So now let us start discussing the subject, that is Organization of Commerce and Management. Shortly it is known as OC. Starting from the first chapter is nature and purpose of business. So here first of all, in this chapter, first of all, the nature of activities, that is economic activities, એટલે કે જેમાં આપણે કોઈક ને કોઈક વસ્તુ રિટર્નમાં એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ, આઈધર મની ઓર અ કાઇન્ડ ઓફ મની. ને બીજું છે નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ કે જેમાં આપણે કાંઈ જ એક્સપેક્ટ નથી કરતા, એન્ડ ઇટ ઇઝ પ્યોરલી ફોર ધ સર્વિસ એન્ડ બેટરમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી ઇટસેલ્ફ. તો પહેલા જ આપણે એ ડિફરન્સ જોશું. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ છે એના 3 ટાઈપ છે, જે આપણે ઓલરેડી ઇકોનોમિક્સના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યા છે. બિઝનેસ છે જેના રિટર્નમાં પ્રોફિટ મળે છે, પ્રોફેશન છે જેના રિટર્નમાં ફીસ મળે છે, અને એમ્પ્લોયમેન્ટ છે અથવા જોબ છે જેના રિટર્નમાં વેજીસ એન્ડ સેલેરીઝ મળે. તો આપણે એના વિશે ડિટેલમાં જોશું, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોશું, રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ બિઝનેસ, આઉટકમ્સ એ બધા જોશું, અને સાથે સાથે આપણે પ્રોફેશન અને એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, અને લાસ્ટલી એમ્પ્લોયમેન્ટ અને એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોશું. Then we will move towards the other type of business, that is trade and commerce, difference between trade and commerce, અને એના જે ટાઈપ્સ છે, ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે ઓલરેડી તમારે આવી ગયું. પ્રાઇમરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે કે એગ્રીકલ્ચર, સેકન્ડરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, અને થર્ડ ટર્શિયરી એટલે કે સર્વિસીસ. એટલું આપણે પ્રોપરલી એક્સપ્લેનેશન છે એ સબ્જેક્ટ ઓસીમાં લેશું. OC is also a very wide subject. તમે બિઝનેસ પર્સપેક્ટિવથી જો તો there are so many different kind of activities that are associated with this particular subject. અને એ બધી વસ્તુ છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોવાની છે. સેકન્ડ ચેપ્ટર ઇઝ બિઝનેસ સર્વિસીસ 1, જેની અંદર સ્પેસિફિકલી તમે અત્યાર સુધીમાં જે વર્ડ રૂટીન લાઈફમાં સાંભળતા આવ્યા છો પણ જેનું તમને નોલેજ નથી. સૌથી પહેલું છે ઇન્સ્યોરન્સ. ઇન્સ્યોરન્સ આપણે બધે જ સાંભળીએ, પણ તમને એના ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ ખબર છે? નથી ખબર. 2 ટાઈપ આવે, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. એના પ્રિન્સિપલ્સ ખબર છે? નથી ખબર. એના ટાઈપ્સ ખબર છે? નથી ખબર. તો એ બધું આપણે એમાં જોઈશું. સાથે સાથે પોસ્ટલ સર્વિસીસ એટલે કે ટાઈપ્સ ઓફ પોસ્ટ, હાઉ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ, આ છે તે છે એ બધું જોઈશું. ત્રીજું આપણે જોઈશું વેર હાઉસીસ, ધેટ ઇઝ ગોડાઉન. બરોબર? તો ગોડાઉન, હાઉ ઇટ ઇઝ વર્ક, ટાઈપ્સ ઓફ ગોડાઉનથી માંડીને એ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ જોશું. અને ફોર્થ વન ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એમાં બેઝિકલી રોડવેઝ, રેલવેઝ, વોટરવેઝ, એરવેઝ અને ટ્રાન્ઝિશન થ્રુ પાઇપલાઇન્સ છે. એ 4 ટોપિક છે, જેમ કે ઇન્સ્યોરન્સ, ધેન પોસ્ટલ સર્વિસીસ, ધેન વેરહાઉસીસ એન્ડ લાસ્ટલી ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે. એ આપણે ચેપ્ટર નંબર 2, ધેટ ઇઝ બિઝનેસ સર્વિસીસ 1 માં જોશું. Then let us move forward, chapter number 3, that is business services 2. The whole chapter is consisting of banking only. So અત્યારે જે આપણે બધી બેંક જોઈએ છીએ, ક્યારેક બેંકની અંદર વિઝિટ કરીએ, there are thousands of questions that comes to our mind regarding the activities of the banks. એ બધું જ, how they are accepting deposits, how they are giving loans, how they are creating the credits, what are the different facilities that are provided by the banks, what are the types of the banks. એ બધું જ આપણે બિઝનેસ સર્વિસીસ 2 એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. Then chapter number 4 is about communication, e-commerce and outsourcing. જેની અંદર સૌથી પહેલા what is communication, how it is work. Then
everything about internet. ઇન્ટરનેટ ઈ કોમર્સ એટલે કે અત્યારે જે આપણે ઓનલાઈન બધા બિઝનેસ કરીએ છીએ એ ટાઈપ્સ ઓફ બિઝનેસ, એના મોડ ઓફ પેમેન્ટ્સ, એ બધું જોશું. અને છેલ્લે બીપીઓ દેટ ઇઝ બિઝનેસ પ્રોસેસ આઉટસોર્સિંગ, અને કેપીઓ દેટ ઇઝ નોલેજ પ્રોસેસ આઉટસોર્સિંગ એ જોશું. એટલે આટલું પોર્શન છે આપણે 4 ચેપ્ટરમાં કવર કરશું. ધેન ચેપ્ટર નંબર 5 ઇઝ ફોર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ 1 અને ચેપ્ટર નંબર 6 ઇઝ ફોર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન 2. આવી રીતના આપણે બે અલગ અલગ ચેપ્ટર છે એ ડિસ્કસ કરવાના છે. તેમાં ચેપ્ટર નંબર 5 છે ફોર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલી બધી અલગ અલગ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ હોય છે. એમાં સૌથી પહેલું છે સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ, એટલે કે સિંગલ પર્સન કંપની, કે જેમાં એક જ વ્યક્તિ હોય છે જે શોપિંગ પણ એ જ કરે છે, સેલ્સ પણ એ જ કરે છે, ઉઘરાણી પણ એ જ લાવે છે. આખો બિઝનેસ છે એ એકલો જ મેન્ટેન કરે છે. એનું મિનિંગ, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. સેકન્ડલી હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી, જે તમારા માટે ટોટલી ન્યૂ કન્સેપ્ટ છે. બિઝનેસમાં એક એવી પણ ટર્મ છે કે જેમાં ફેમિલી બિઝનેસ ચલાવી શકે. એ પોઈન્ટ છે એ આપણે એમાં ડિસ્કસ કરશું. એન્ડ ધેન થર્ડ વન ઇઝ ધ પાર્ટનરશિપ. કઈ રીતના પાર્ટનરશિપ બિઝનેસ થાય, એવરીથિંગ ધેટ કમ્સ ટુ યોર માઇન્ડ, each and every question regarding the business will be discussed in this third point, that is partnership. How it is established, what are the characteristics, advantages, limitations, types of partners, types of partnership firms, registration of partnership, બધી જ વસ્તુ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ડિસ્કસ કરશું. ચેપ્ટર નંબર 6 is all about the business organization 2. એની અંદર આપણે કોઓપરેટિવ સેક્ટર અને અત્યારનું જે લેટેસ્ટ છે જે કે જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઝ એના વિશે ડિસ્કસ કરશું. એટલે આવી રીતના આપણા ચેપ્ટર 11 માંથી ને 6 ચેપ્ટર છે એ કવર થશે. ધેન 7th નંબર ઇઝ પબ્લિક સેક્ટર, પ્રાઇવેટ સેક્ટર એન્ડ ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇઝીસ. આપણને ખબર નથી હોતી કે કેટલી ગવર્મેન્ટ કંપની છે, કેટલી પ્રાઇવેટ કંપની છે, વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ પ્રાઇવેટ કંપની, હાઉ ઇઝ ઇટ વર્ક, what is the public company, how is it work, how they are getting their finance, which are the global enterprises and their types. એ બધું જ એ પછી તમે માર્કેટની અંદર કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર આપણે કહીએ ને કે કંપની જોશો કે કંપનીનું નામ જોશો ને એટલે તમને તરત આઈડિયા આવશે કે આ સર આ ગ્લોબલ છે. કોઈ કંપનીના નેમની પાછળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જોશો ને એટલે તમને ખબર પડશે કે પ્રાઇવેટ કંપની. કોઈ કંપનીના નામની પાછળ ખાલી લિમિટેડ શબ્દ જોશો ને એટલે તમને ખબર પડે કે આ લિમિટેડ કંપની છે. ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ વિચારો તમે કે 7 ચેપ્ટરમાં કેટલું કવર છે. પહેલાં બધી સર્વિસ કવર થઈ ગઈ, જેની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, પોસ્ટલ, બેન્કિંગ બધું જ આવી ગયું. પછી ફોર્મ્સ કવર થઈ ગયા, જેમાં સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ, પાર્ટનરશિપ કંપની. હવે સેક્ટર કવર થઈ ગયા કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર, પબ્લિક સેક્ટર, ગ્લોબલ. કેટલો વાસ્ટ સબ્જેક્ટ છે અને કેટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે બધી વસ્તુ જાણ્યા પછી આપણને રિયલ લાઈફમાં માર્કેટમાં થતી બધી વસ્તુ ખબર પડશે. ચેપ્ટર નંબર 8 ઇઝ ધ સોર્સિસ ઓફ બિઝનેસ ફાઇનાન્સ. તમને શું લાગે છે જેટલા પણ બિઝનેસ શરૂ થાય છે એ બધા પોતાના જ કેપિટલથી થાય છે? ના, there are different sources, જેમ કે બેંક છે, શેર્સ, ડિબેન્ચર્સ, આપણો પ્રોફિટ આપણે રિટેન કરીએ, બોન્ડ. There are so many types are associated with the business terms. લાર્જ સ્કેલ બિઝનેસ કરતા હોય તો એવું પોસિબલ થોડી છે કે આપણે એકલા જ બધું ફાઇનાન્સ લાવશું. તો એ બધી વસ્તુ છે એ આપણે ચેપ્ટર નંબર 8માં that is sources of business finance એમાં ડિસ્કસ કરશું. ચેપ્ટર નંબર 9 is everything you wanted to know about the internal trade. કન્ટ્રીની બાઉન્ડ્રીઝની અંદર થતા બધા ટ્રેડ, કેટલા ઇન્ટરમીડિયરીઝ આવે છે, એમની કઈ સર્વિસીસ છે, કઈ રીતના બધી એક્ટિવિટીઝ ચાલે છે, એ બધું જ એમાં આવશે. ચેપ્ટર નંબર 10 ઇઝ રિગાર્ડિંગ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના બેઝિકલી 2 ટાઈપ્સ હોય. એક આપણે બહારથી મગાવીએ, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટ. એક આપણે અહીંયાથી મોકલીએ, દેટ ઇઝ એક્સપોર્ટ. ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ એની આખી પ્રોસિજર કે કઈ રીતના ઇમ્પોર્ટ થાય, કઈ રીતના એક્સપોર્ટ થાય, અને બીજી જેટલી પણ ટર્મ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ સાથે એસોસિએટેડ છે બધી ચેપ્ટર નંબર 10માં ડિસ્કસ કરશું. અને છેલ્લે ચેપ્ટર નંબર 11માં સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઓફ બિઝનેસ. કેમ કે બિઝનેસ છે
એની અલગ અલગ ઘણા બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ એટલે કે એ લોકો કે જે લોકો કંપનીમાંથી બેનિફિટ લે છે, and all those who are giving benefit to the organization also. So એ બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ જેમ કે કસ્ટમર્સ છે, એમ્પ્લોઈઝ છે, શેર હોલ્ડર્સ છે, ગવર્મેન્ટ છે, લોકલ કોમ્યુનિટી છે, બધા પ્રત્યે કંપનીની શું શું સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એના બધાના પોઈન્ટ્સ છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. જસ્ટ વિચારો કે છેલ્લી 7 કે 8 મિનિટમાં તમને કેટલું નોલેજ મળ્યું. તો આખી બુક જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ કરશું તો વિચારો કે તમારી પાસે કેટલું નોલેજ હશે. You will be able to give answers of each and every question, whether it is related to business services or forms of business or sources of finance, whether it is related with international trade or internal trade. Each and everything which is given in your textbook is worth of crores of rupees, because it is the starting phase from where you will be able to learn everything regarding the business and commercial activities, and with this you will be able to solve all the problems of the economy afterwards. So અત્યારે બહુ લાંબી વાતો ખેંચતા નથી. Today we discuss the paper style of standard 12 and what will be asked in standard 11, how you have to write the question, whether it is of 1 mark, 2 marks, 3 marks or 5 marks. And lastly we discuss everything about the subject matter itself. From next lecture onwards we will be going to start with chapter number 1, and that is the introduction and nature and scope of our business. Till then, thank you very much class. We meet on next lecture. Thank you.